सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ओपन रोडचं गाणं. Song of the Open Road. This poem is written by Walt Whitman. Afoot and light-hearted I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and content I travel the open road. The earth that is sufficient. I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is possible for me to get rid of them. I am filled with them, and I will fill them in return. Song of the Open Road is a poem by Walt Whitman. It is taken from the collection of Leaves of Grass. It is written in 1856. Walt Whitman strongly advocated the importance of democracy and freedom. The poem Song of the Open Road is written in the free verse and is in the form of a monologue by the poet, which is called as dramatic monologue. The poet intends to express his open thoughts over journey of life taken on different roads. The unrhymed and varying length of lines shows the complexities and the ups and downs one faces in his or her life. It also indicates the poet's inner desire to enjoy life to its fullest without bothering about the tension and worries. It is an inspirational poem written in the form of narration. This poem is an ode to one's self. We will proceed to line explanation. Song of the Open Road is a poem by Walt Whitman. It is taken from the collection of Leaves of Grass. Song of the Open Road ही कविता वॉल्ट विटमॅन यांनी लिहिलेली आहे आणि त्यांच्या लीव्ज ऑफ ग्रास या त्यांच्या कविता संग्रहातून ही कविता घेतलेली आहे. Walt Whitman strongly advocated importance of democracy and freedom. Walt Whitman हे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही याचे पुरस्कर्ते होते. The poem Song of the Open Road is written in the free verse and is in the form of monologue by the poet. Free verse ही कविता पूर्णपणे मुक्त छंदामध्ये लिहिलेली आहे, म्हणजेच फ्री वर्स मध्ये लिहिलेली आहे. फॉर्म ऑफ मोनोलॉग ऑफ बाय द पोएट विच इज कॉल्ड अ ड्रामॅटिक मोनोलॉग. स्वतःच स्वगत ज्यामध्ये व्यक्त केलेलं असतं त्याला म्हणतात ड्रामॅटिक मोनोलॉग. द पोएट इंटेंड्स टू एक्सप्रेस हिज ओपन थॉट्स ओव्हर जर्नी ऑफ लाईफ टेकन ऑन डिफरंट रोड्स. पोएट या कवितेतून त्याच्या आयुष्यामध्ये कवी हा त्याच्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळ्या रस्त्यांवर प्रवास करत असताना ओपन रोडवर त्याने प्रवास करताना त्याला जे आलेले अनुभव आहेत ते व्यक्त करतो. The unrhymed and varying length of lines shows the complexities and the ups and downs one faces in his or her life. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये
चढ उतार हे ठरलेले असतात. ज्याप्रमाणे चढ उतार ठरलेले असतात ते चढ उतार व्यक्त करण्याचा प्रयत्न वॉल्ट व्हिटमॅन यांनी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेमध्ये केलेला आहे. It also indicates the poet's inner desire to enjoy life to its fullest without bothering about the tensions and worries. आणि या कवितेतून कवीची अंतर्मनामध्ये जी इच्छा, सुप्त इच्छा जी लपलेली होती की आपलं आयुष्य हे कुठल्याही टेन्शन शिवाय, कुठल्याही काळजीशिवाय व्यतीत करायचं, ती त्यांनी या कवितेतून व्यक्त केली आहे. इट इज अन इन्स्पिरेशनल पोएम इन द फॉर्म ऑफ नरेशन. ही कविता जसं काही कोणीतरी दुसऱ्या व्यक्तीशी बोलत आहे अशा पद्धतीने लिहिलेली आहे. द पोएम इज अन ओड टू वन्स सेल्फ. टायटल. The title of the poem is very significant as Whitman has used the word song with a definite purpose that he enjoys to travel on the open road without any tension and worries of past, present and future, and face the life without any complaint against his life. The poet wishes to move ahead on the road of life with his own will and goodness. The song of the open road also indicates freedom. या कवितेचं टायटल आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. द टायटल ऑफ द पोएम इज व्हेरी सिग्निफिकंट. सिग्निफिकंट अतिशय महत्वाचं काम आहे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, कारण सॉन्ग हा शब्द कवीने एका ठराविक उद्देशाने वापरलेला आहे. का बरं? तर दॅट ही एन्जॉयज टू ट्रॅव्हल ऑन द ओपन रोड विदाउट एनी टेन्शन अँड वरीज ऑफ पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. कवी हा त्या ओपन रोडवर कुठल्याही भूतकाळातल्या, वर्तमानातल्या, भविष्यातील कुठल्याही वरीची, कुठल्याही काळजीचं, कुठल्याही तणाव मनावर न घेता त्या रस्त्यावर प्रवास करत आहे आणि त्याबद्दल कवी स्वतःचं मत व्यक्त करत आहे. द पोएट विशेस टू मूव्ह अहेड ऑन द रोड ऑफ लाईफ विथ हिज ओन विल. आणि कवी हा त्या रस्त्यावर त्याला स्वतःहून पुढे पुढे जायचं आहे आणि ती त्याची स्वतःची अशी इच्छा आहे. द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ऑल्सो इंडिकेट्स द फ्रीडम. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हे एक स्वातंत्र्याचं सुद्धा एक प्रतीक आहे. Foot and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I chose. From this stanza, the reader is able to take a look at several important points. From this first stanza, the reader is able to take a look at several important points. First point is the speaker is setting out on the open road on foot. Speaker is setting out on the open road on foot. Second point is he is light-hearted and open to all he is about to experience. The speaker recognizes that it is he who is in control of his journey. The speaker recognizes that it is he who is in control of his journey. He will choose where the path will take him on his journey. पहिल्या स्टांजामध्ये कवी सांगतो की कवी हा ओपन रोडवर प्रवास करण्यासाठी निघाला आहे. The speaker is setting out on the open road on foot. कवी हा ओपन रोडवर, मुक्त अशा रस्त्यावर प्रवास करण्यासाठी निघाला आहे. ही इज लाईट हार्टेड. त्याचं मन अतिशय हलकं झालेलं आहे आणि अँड ओपन टू ऑल ही इज अबाउट टू एक्सपिरियन्स. म्हणजे तो आता त्याला जे नवे अनुभव येणार आहेत ते नवे अनुभव तो घेण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. द स्पीकर रिकॉग्नाइजेस दॅट इट इज ही हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज जर्नी. आणि
कवीला माहिती आहे की त्याला जो प्रवास करायचा आहे तो त्याच्या ताब्यामध्ये आहे, तो त्याच्या कंट्रोलमध्ये आहे, हे या पहिल्या स्टांजामधून कळतं. ही विल चूज व्हेअर द पाथ विल टेक हिम ऑन हिज जर्नी. आणि तो ठरवणार आहे की हा नक्की रस्ता त्याला कोठे घेऊन जाणार आहे. कवी स्वतः ठरवणार आहे की ज्या रस्त्यावर त्याने स्वतः प्रवास करायला सुरुवात केलेली आहे तो रस्ता त्याला कोठे घेऊन जाणार हे कवी स्वतः ठरवणार आहे. नेक्स्ट स्टांजा इज Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Strong and content I travel the open road. Second stanza मध्ये कवी म्हणतो की he does not have to pray for good luck because he is the maker of his own luck. या सेकंड स्टांजा मध्ये कवी म्हणतो henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. या ओळीमध्ये कवी म्हणतो की मी माझ्या गुड लक साठी प्रार्थना करत नाही कारण मी स्वतः माझ्या गुड फॉर्च्यूनचा करता आहे. मी माझं जे गुड फॉर्च्यून आहे, माझं जे लक आहे ते मी स्वतः डेव्हलप करू शकतो, हे या ओळींमधून कवी म्हणतो. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. या ओळीमध्ये कवी म्हणतो की he will no longer cry or hesitate to do what he wants because he is in need of nothing. कवीला आता कुठल्याही गोष्टीची गरज नाहीये. तो आता अजून रडणार नाहीये, तक्रार करणार नाहीये, कारण त्याला आता कुठल्याच गोष्टीची गरज नाहीये. Henceforth I whimper no more. मी कुठल्याही गोष्टीबद्दल तक्रार करणार नाही, कुठल्याही गोष्टीचा त्रास करून घेणार नाही, कारण मला आता काहीही नको आहे. Done with indoor complaints, libraries and querulous criticism. या थर्ड लाईन मध्ये कवी म्हणतो की he no longer content with being boiled inside. He is strong and happy to be on the open road. या सेकंड स्टांजा मधून कवी म्हणतो की आता मी कुठल्याही प्रकारची तक्रार करणार नाही, कुठल्याही गोष्टी मनात ठेवणार नाही आणि मी या अत्यंत सबळ आणि समृद्ध अशा रस्त्यावर स्वतः पुढे चालत जाणार आहे. The earth that is sufficient, I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. The speaker seems to separate himself from others. या मुक्त अशा रस्त्यावर कवी निघालेला आहे. मुक्त अशा रस्त्यावर म्हणजे त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याने आता एक नव्याने सुरुवात केलेली आहे की ज्यामध्ये तो आता त्याच्या भूतकाळामध्ये घडलेल्या, वर्तमानात असलेल्या, भविष्यात असलेल्या कोणत्याही गोष्टीची तो आता तक्रार करणार नाहीये. तर त्याने सगळ्या गोष्टी त्याने मागे टाकलेल्या आहेत. त्याचं मन अतिशय हलकं झालेलं आहे, म्हणजे त्याने मनामध्ये कोणाबद्दलही राग, द्वेष ठेवलेला नाहीये. त्याचं मन अतिशय नितळ झालेलं आहे आणि तो आता त्याच्या नवीन आयुष्याच्या, नवीन पर्वाची सुरुवात करणार आहे. The earth that is sufficient. The earth that is sufficient. This means that earth is fine the way it is. He says, the earth is fine the way it is. He does not desire to be any closer to the stars than he already is. त्याला आता कुठल्याही ताऱ्याच्या जवळ जायचं नाही, कारण तो आता त्याला असं वाटतं की तो ताऱ्याच्या जवळच आहे. He knows they are fine where they are. I know they are very well where they are. कवी असं म्हणतो की आकाशातले जे तारे आहेत ते ज्या ठिकाणी आहेत ते त्या जागी योग्य आहेत. I know they are suffice for those who belong to them. आणि कवी असं म्हणतो की
I know they suffice for those who belong to them. This last line is in the strong contrast to the rest of the poem, where the speaker emphasizes his free will and independence, which means he probably does not include himself in the group of people who belong to the constellations, where the speaker emphasizes his free will and independence. आता इथे कवी त्याची ती मुक्त इच्छा, त्याचं मुक्त स्वातंत्र्य जे आहे यावर तो भाष्य करतोय, की त्याचा अर्थ असा आहे की तो इतर ग्रुपमध्ये जे तक्रार करणारा जो ग्रुप आहे, तक्रार करणारी लोक जी आहेत ती त्यांना त्याच जागी सोडून कवी हा त्याचं स्वतःचं जे आयुष्य आहे ते स्वतःचं आयुष्य योग्यरित्या घालवत आहे. आणि तो आता तक्रार करणाऱ्या लोकांच्या बरोबर त्यांच्या कॅटेगरीमध्ये, त्यांच्या लोकांमध्ये तो बसत नाही, कारण त्याला आता त्यांची गरज नाही. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is possible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. This is the fourth and the last stanza. In this, reader use the word delicious. Delicious is no accident. Through the word, Whitman conveys the sense of relish the speaker feels for his burden. The speaker admits to all that he carries them with him wherever he goes. कवी म्हणतो की मी या सगळ्या लोकांना सोबत घेऊन जाईल. This thought is continued in the final two lines of the poem. आणि त्याचा हा जो विचार आहे, कवीचा हा जो विचार आहे तो शेवटच्या 2 लाईन मध्ये सुद्धा कंटिन्यू झालेला आहे. The speaker declares that he cannot rid himself of them. Instead, he and his burdens share a symbolic relationships of sorts. He is filled with his burdens, and in return he feels them. The speaker is stating here that his burdens do not define them. कवी इथं सांगतो की त्याच्या मनावर जे दडपण आलेलं आहे, कवी इथं सांगतो की त्याच्या मनावर जे दडपण आलेलं आहे ते दडपण तो आता घेणार नाहीये आणि त्याच्या बदल्यात तो त्या जागी एक मुक्त असा विचार ठेवणार आहे. The speaker is stating here that his burdens do not define them. इथे कवी सांगतो की त्याच्या मनावर जे दडपण आहे ते दडपण ते त्याला व्यक्त करत नाही, पण त्याने ते दडपण ऍक्सेप्ट केलं आहे आणि तो स्वतः पुढे जाणार आहे. तो जेथे कुठे जाणार आहे तिथे, म्हणजे त्याने त्याच्या आयुष्याची, कवीने त्याच्या आयुष्याची नव्याने सुरुवात करायचं ठरवलं आहे. आणि नव्याने सुरुवात करत असताना, कवीने त्याच्या आयुष्याची नव्याने सुरुवात करत असताना असं ठरवलेलं आहे की इथून मागे जे झालेलं आहे, वर्तमानात काय आहे, भविष्यात काय आहे, या कुठल्याही गोष्टीचा तो विचार करणार नाहीये. तर तो फक्त पुढे पुढे चालत राहणार आहे आणि त्याचं आयुष्य जे आहे ते अतिशय हेल्दी, अतिशय फ्री अशा पद्धतीने व्यक्त करणार आहे. हा प्रवासाला निघालेला हा जो कवी आहे त्याने आपल्या कवितेतून असं व्यक्त केलंय की त्याने हा जो प्रवास सुरू केला त्यावेळेस त्याला वाटणारी, सुरुवातीला वाटणारी त्याची उत्सुकता ती त्याने नाट्यमय स्वरूपामध्ये व्यक्त केलेली आहे. कवी आता मुक्त मनाने प्रवासाला निघालेला आहे. आता तो समोर येणाऱ्या समस्यांना तोंड देणार आहे. हा प्रवास म्हणजे त्याच्या जीवनाचे प्रतीक आहे. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड म्हणजे हे कवीच्या आयुष्याचे एक प्रतीक आहे. स्वतःच्या पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये कवी सांगतो की स्वतःचा मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्य माझ्याजवळ आहे. त्याला तो आत्मविश्वास आहे, त्यामुळे त्याला दैवाची अनुकूलता मिळालीच पाहिजे अशी त्याची अपेक्षा नाही, कारण त्याच्यामध्ये तो स्वतःचे सुदैव आहे. स्वतःचं सुदैव तो स्वतः ठरवू शकतो असा त्याला आत्मविश्वास आहे. त्याला इतरांनी त्याला नशीबवान म्हणावं, सुदैवी म्हणावं याची त्याला अपेक्षा नाही, कारण तो त्याच्या आयुष्याचा सुदैवाचा कारक आहे, निर्माता आहे आणि त्याचा नशिबापेक्षाही कष्ट करण्यावर त्याचा भर आहे. आता इथून पुढे henceforth I whimper no more असं जे सेकंड स्टांजामध्ये म्हटलेलं आहे त्यामध्ये तो लहान सहान गोष्टींबद्दल आता तक्रार कुरबुर करत राहणार नाहीये. कुठल्याही गोष्टीमध्ये विलंब करणार नाही, तर आपल्या कल्पना कृतीत आणण्यासाठी प्रयत्न करेल. केवळ तक्रार करत निष्क्रियपणे बसून राहणे तो थांबणार नाही.
आणि काम पुढे ढकलण्यासाठी आता कोणतेही निमित्त शोधणार नाही. आतापर्यंत आपण लाईन टू लाईन एक्सप्लेनेशन पाहिलं. आता परत एकदा आपण थोडेसे शॉर्ट मध्ये रिव्हिजन पाहूयात. अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉंग ब्राउन पाथ बिफोर मी, लीडिंग मी व्हेरेवर आय चूज. कवीने एक त्याचा स्वतःचा असा एक मार्ग निवडला आहे. याच्यामध्ये कवीला आत्मविश्वास वाटतो की त्याला दैवाची अनुकूलता मिळालीच पाहिजे. प्रवासाला निघालेला कवी आपले मनोगत व्यक्त करतो की या कवितेतून त्याने व्यक्त केलंय. या प्रवासाला सुरुवात करताना त्याला वाटणारी उत्सुकता त्याने अतिशय नाट्यमयरित्या मांडलेली आहे. कवी प्रवासाला अतिशय मुक्त मनाने निघालेला आहे. त्याने मनामध्ये कुठल्याही गोष्टीचं मळप ठेवलेलं नाहीये आणि समोर येणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यायची त्याची स्वतःची तयारी आहे. हा प्रवास त्याच्या जीवनाचे रूपकात्मक वर्णन आहे. Henceforth I ask not good fortune, हा जो सेकंड पॅरेग्राफ आहे त्यामध्ये कवी म्हणतो की मी आता स्वतःचा मार्ग निवडण्याचे जे स्वातंत्र्य आहे ते कवीकडे स्वतःकडे आहे. त्यामुळे त्याला आता दैवाच्या अनुकूलतेची गरज नाही. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. कवी असं म्हणतो की त्याला आता दैवाची अनुकूलता मिळालीच पाहिजे अशी त्याची अपेक्षा नाही, कारण तो स्वतःचे सुदैव आहे. कारण कठोर परिश्रम करून आपले स्वप्न साकार करायचे हे त्याने ठरवलेलं आहे. त्यामुळे नशिबापेक्षाही कष्ट करण्यावर त्याचा भर आहे. हे दुसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलं आहे. तिसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलंय The earth that is sufficient, I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. आता यापुढे कवी लहान सहान गोष्टींबद्दल तक्रारी करणार नाहीये, विलंब करणार नाहीये, तर आपल्या कल्पना कृतीत आणण्यासाठी जे काही प्रयत्न करता येतील ते प्रयत्न कवी करणार आहे. केवळ तक्रार करत निष्क्रियपणे बसून राहणे हे कवीला शक्य नाहीये आणि तो काम पुढे ढकलण्यासाठी कोणतेही निमित्त शोधणार नाही. म्हणजे कोणतंही काम कवीला जर करायचं असेल तर कवी ते काम लगेच पूर्ण करून टाकणार आहे आणि त्यासाठी कोणाचीही वाट पाहत बसणार नाही आणि ते काम यशस्वीरित्या पूर्ण करणार आहे. लास्ट पॅरेग्राफ मध्ये कवी सांगतो आयुष्यातील सर्व समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आपण समर्थ आहोत असे त्याला वाटते. ही सृष्टी आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे असेही त्याला वाटते. त्यामुळे नियतीची किंवा कुठल्याही शुभ ग्रहाची वाट पाहण्याची त्याला गरज वाटत नाही. त्याचं आयुष्य तो स्वबळावर उत्तमरित्या पार पडेल अशी त्याची खात्री आहे. शेवटच्या 4 ओळीमध्ये कवी म्हणतो की तो आता अलिप्त झालेला आहे. त्याला अजूनही आसक्तीची, नातेसंबंधांची, जुन्या नात्यांची अजिबात गरज नाहीये. ही गोड ओझी हा शब्द त्याने वापरला आहे, कारण आतापर्यंत तो ही जी गोड ओझी वागवत होता तो आता हळूहळू काय करणार आहे तर तो हळूहळू पुढे पुढे जाणार आहे. कारण ती त्याला हवेविषयी वाटतात, ती त्याला प्रवासाला जाण्यापासून रोखू शकतात. त्याला प्रवासाला जाण्यापासून रोखण्यासाठी जी गोड नाती आहेत, जी गोड ओझी आहेत, तो त्यांना सोबत घेऊन जाणार आहे. म्हणजे जे व्यक्ती ज्यांच्याबद्दल त्याला चांगले अनुभव आलेले आहेत, वाईट अनुभव मागे सोडून जे चांगले अनुभव आलेले आहेत ते चांगले अनुभव घेऊन कवी आता पुढे पुढे जाणार आहे. कारण ती त्याला हवीहवीशी वाटतात, ती त्याला प्रवासाला जाण्यापासून रोखू शकतात. त्यामुळे तो त्यांना स्वतः बरोबर घेऊन जाणार आहे आणि त्यांच्यापासून तो मुक्त होऊ शकेल असे त्याला वाटत नाही. म्हणजे त्याची ही जी गोड ओझी आहेत, गोड नाते जे आहेत, गोड आठवणी ज्या आहेत, आतापर्यंतच्या प्रवासात आलेल्या गोड आठवणी ज्या आहेत, त्या गोड आठवणी तो टाळू शकत नाही आणि तो त्यांना सोबतच घेऊन जाणार आहे आणि त्यांच्या आयुष्यात तो स्वतःला सामावून ठेवू इच्छितो. म्हणजे त्याच्या आयुष्यामध्ये भूतकाळामध्ये आतापर्यंत आलेले जे चांगले नाते आहेत, चांगल्या आठवणी तो सोबत घेऊन जाणार आहे आणि इथून पुढे मागच्या प्रवासामध्ये त्याला आलेल्या कोणत्याही चुकीच्या आठवणी तो मागे सोडून त्याचं आयुष्य हे नव्याने पुढे जाणार आहे. फिगर्स ऑफ स्पीच या कवितेमध्ये आलेले वेगवेगळे फिगर्स ऑफ स्पीच जे आलेले आहेत ते आपण बघूया. एलिटरेशन,
एलिटरेशन हे 2 लाईन मध्ये आलेलं आहे. द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग व्हेरेवर आय चूज. द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लिडिंग व्हेरेवर आय चूज. माझ्या या वाक्यामध्ये लेटर एल रिपीट झालेलं आहे म्हणून एलिटरेशन आहे. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लायब्ररीज अँड क्वारलस क्रिटिसिझम. या वाक्यामध्ये लेटर सी रिपीट झालेला आहे. लेटर रिपीट झालंय म्हणून आपण एलिटरेशन म्हणतो. त्यानंतर रिपिटेशन. हेन्सफोर्थ आय एम नॉट गुड फॉर्च्यून, आय माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. वर्ड गुड फॉर्च्यून इज रिपीटेड. जेव्हा सर्टन वर्ड्स रिपीट झालेले असतात त्यावेळेस ते रिपिटेशन असतं. आय कॅरी देम मेन अँड वुमेन, आय कॅरी देम विथ मी व्हेरेवर आय गो. या वाक्यामध्ये कॅरी देम हे शब्द रिपीट झालेले आहेत म्हणून रिपिटेशन आहे. आय एम फिल्ड विथ देम अँड आय विल फील देम इन रिटर्न. फील हा शब्द रिपीट झालेला आहे. या वाक्यामध्ये फील हा शब्द रिपीट झालेला आहे म्हणून रिपिटेशन. पर्सॉनिफिकेशन. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. Actually, road is a non-living thing and it is considered as a human being doing actions like human beings. Non-living object. रोड हे non-living object जरी आहे तरी ते गाणं म्हणत आहे असं व्यक्त केलेलं आहे म्हणून ते आहे पर्सॉनिफिकेशन. नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आहे क्लायमॅक्स. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. या वाक्यामध्ये वर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स. या वाक्यामध्ये शब्दांची रचना ही त्याच्या महत्वानुसार अरेंज केलेली आहे. दुसरा आहे डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लायब्ररीज अँड क्वारलस क्रिटिसिझम. आयडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. या वाक्यामध्ये या ज्या आयडियाज आहेत या चढत्या क्रमाने म्हणजे महत्वाच्या गोष्टी आधी घेतलेल्या आहेत. टॉटॉलॉजी. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लायब्ररीज अँड क्वारलस क्रिटिसिझम. कंप्लेंट्स अँड क्वारलस एक्सप्रेसेस सेम मिनिंग. टॉटॉलॉजी असं असतं की दिलेल्या वाक्यामध्ये दिलेल्या लाईनमध्ये एकाच अर्थाचे 2 शब्द आलेले असतात त्यावेळेस फिगर्स ऑफ स्पीच होतं टॉटॉलॉजी. मग या वाक्यामध्ये या ओळीमध्ये कंप्लेंट्स अँड क्वारलस हे 2 शब्द हे सेम मिनिंगचे आहेत म्हणून टॉटॉलॉजी. हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. या ओळीमध्ये हेल्दी अँड फ्री एक्सप्रेसेस द सेम मिनिंग. नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आहे मेटाफोर. स्टील आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. ओल्ड स्वीट मेमरीज आर इनडायरेक्टली compared to something delicious. Whenever there is an indirect comparison between two objects, two things, then it is metaphor. या वाक्यामध्ये ओल्ड स्वीट मेमरीज या ओळीमध्ये ओल्ड स्वीट मेमरीज या इनडायरेक्टली कम्पेअर केलेल्या आहेत काहीतरी डेलिशियस याच्याशी. आणि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हे सुद्धा मेटाफोरचं एक एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आहे पॅराडॉक्स. स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन. डेलिशियस अँड बर्डन एक्सप्रेस अपोजिट मिनिंग. ज्यावेळेस 2 अपोजिट आयडियाज 2 अपोजिट गोष्टी या एकत्रित केलेल्या असतात त्यावेळेस विरोधाभास ज्यावेळेस निर्माण केलेला असतो त्यावेळेस ते असतं पॅराडॉक्स. कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. बर्डन्स आर डिस्क्राइब्ड ॲज delicious. It is absurd. A burden cannot be delicious. The poet has used this combination of words to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. म्हणजे कवीला काही त्याच्या आठवणी अशा आहेत की तो त्याच्या आयुष्यभर पूर्ण करू शकतो. म्हणून या 2 ओळींचा फिगर्स ऑफ स्पीच आहे पॅराडॉक्स. नंतर नेक्स्ट आहे इन्व्हर्जन. Strong and content, I traveled the open road. The words are not in correct prose order. The correct prose order is. ही दिलेली लाईन जी आहे या ओळीमध्ये दिलेली ओळीची रचना ही खरं तर अशी हवी होती. आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड स्ट्रॉंग अँड कंटेंट. पण कवीला या ओळीमध्ये थोडासा अलंकार येण्यासाठी त्याने थोडीफार शब्दांची अदलाबदल केली आणि स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड म्हणून या ओळीचं फिगर्स ऑफ स्पीच झालंय इन्व्हर्जन.
नेक्स्ट आहे अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू द ओपन रोड. या ओळीमध्ये सुद्धा कवीने शब्दांची रचना बदललेली आहे. द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर. शब्दांची रचना ही योग्यरित्या केलेली नाहीये. द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आय टेक टू द ओपन रोड अ फूट अँड लाईट हार्टेड. मी या ओपन रोडवर गेलेलो आहे. खरं तर रचना अशी हवी होती आय टेक टू द ओपन रोड अ फूट अँड लाईट हार्टेड. इथपर्यंत आपण पाहिलंय. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अप्रिसिएशन आणि क्वेश्चन आन्सर्स कशा प्रकारे लिहायचे याबद्दल चर्चा करणार आहोत. थँक्यू.